Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa ila ruh sayyidina al-muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-Ustadz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina Qutb al-Rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina Ali Abi Alawi وجميع الأولياء التسعة في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس حبيب شيخ بن سالم بن عمر العطاس والحبيب محمد بن هود العطاس والحبيب محمد عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد والحبيب منذر بن بدر المساوى وأصولهم وفروعهم وإلى روح الوالدة حجي صوفيان بن ددد حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن قرى حجي الياس وجدي دد حجي سليمان حجي قريش وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah Majelis Ahbabus Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua sampai malam ini masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, dan kita masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah, masih mau kumpul di majlis ilmu, dan harapan kita mudah-mudahan dari Majelis Ahbabus Sholihin ini Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat seluruh amal kita baik ubudiyah ataupun muamalah kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala hal yang didasari atau dikerjakan tanpa ilmu, maka semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ngeri. Ya, jangan sampai kita beribadah, bermuamalah enggak tahu ilmunya, salah semuanya, akhirnya enggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Ngeri kita nih. Nah, sekarang kita membahas masalah ijarah ya. Masalah kontrak ini udah 2 pertemuan. Ini emang ijarah agak panjang karena memang bab ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Agak panjang kan dilihat tuh yang punya kitab tuh. Ya ada halaman 137 sampai 146 ya. Jadi ada sekitar 4 lembar, padahal yang lain-lainnya cuma 2 lembar, kadang 1 lembar gitu ya.
Tapi terakhir kita membahas tentang syurutul ujrah salasatun. Ini udah kita bahas masalah ujrah. Ujrah itu upah sewa. Ya. Kita ulas sedikit biar nyambung. Syurutul ujrah salasatun, syaratnya ujrah upah ini salasatun ada 3. Yang pertama ru'yatuha idza kanat muayyanatan, harus ngelihat ujrohnya apabila sewa menyewa itu ujrohnya itu kelihatan. Ya, contohnya gimana? Ka'an yaqula, seperti orang berkata istajartu minka sayyarataka bihadhihi darahim. Saya menyewa dari kamu mobil kamu dengan dirham ini. Nih dia bawa dirham nih. Pegang tangannya. Dia enggak tahu jumlahnya berapa nih. Yang punya mobil enggak tahu jumlah berapa, pokoknya di segini nih. Dirhaman atau seraup nih. Atau sekantong nih, ya. Anda menyewa mobil ente dengan dirham segini. Nah, itu boleh enggak? Boleh. Walaupun katanya nggak tahu jumlahnya ya. Fahuna la budda min ru'yatid darahim, dalam masalah ini maka harus melihat dirhamnya. Ya, lihat, buka. Takut-takut kalau di kantong isinya batu lagi ya. Dirham cuma 1. Buka. Pokoknya walaupun nggak ngitung nih, yang penting kelihatan mau berapa banyak gitu ya. Ini wa illam ya'lam qadraha, walaupun dia tidak tahu kadarnya berapa. Itu sah. Ya, cuma kayaknya kita kalau sekarang model gitu jarang ya. Saya menyewa kadang orang tahu berapa gitu kan ya. Ya mobil berapa sehari gitu kan, mana tanya dulu ya. Tapi seandainya ada orang akadnya seperti itu, sah nggak? Sah. Karena ujrohnya itu kelihatan, bisa dilihat gitu ya. Atau saya sewa mobil Anda dengan 2 karung beras nih. Ini berasnya nih ya. Kita buka berasnya. Oh, beras basmati. Oh, beras rojo lele ya. Nah, itu biar tahu. Oh, beras perak. Ya, tahu jadinya. Oh, apa sah? Ya, walaupun nggak tahu 2 karung itu berapa kilo ya, pokoknya 2 karung aja. Nggak ngitung, nggak nimbang, nah boleh itu, nggak masalah. Yang kedua, antakuna ma'lumatan qadran wa jinsan wa sifatan. Adanya ujrah tadi, upah tadi itu maklumah, diketahui, qadran ya kadarnya, wa jinsan dan jenisnya, wa sifatan dan sifatnya. Ini kapan disyaratkan begini? Idza kanat fi dhimmah. Kalau sewanya itu fi dhimmah, di tanggungan seseorang. Maksudnya gimana? Misalnya gini, ana nyewa ente untuk nyuci mobil Anda, atau Anda nyewa ente untuk renovasi rumah Anda ya. Ente renovasi rumah Anda nih ya, ente Anda upah ntar, kalau barang-barang semua yang beli, pokoknya ente tenaga doang. Berapa kira-kira ente dalam waktu sebulan, berapa kira-kira ente ya. Nah, itu dibilang misalnya Anda minta 10 juta. Nah, 10 juta itu harus jelas pertama berapa jumlahnya. 10, oke. Apa nih 10 miliar, 10 juta, 10 ribu, 10 juta, oke. Ini 10 juta rupiah, dolar apa, real, harus jelas semuanya tuh. Ya. Ini kalau namanya ijarah fi dhimmah. Kita menyewa seseorang untuk mengerjakan sesuatu di tanggungan dia. Nah, itu harus jelas. Ujrohnya harus jelas. Maksudnya gimana? Dananir, apakah bentuknya dinar, au darahim atau dirham. Ya, dinar itu koin emas, dirham koin perak, au rialat atau real. Ini kan contohnya karena dia orang Arab ya. Cuma kalau kita apakah rupiah, ya harus jelas gitu ya. Wala budda min ta'yinihi idza kana fil balad naqdan, dan harus menentukan ujrah ya, menentukan jenisnya ya. Apabila di satu negara itu digunakan 2 mata uang. Kalau di negara kita Indonesia misalnya menggunakan rupiah sama dolar. Kan ada sebagian daerah gitu ya. Di Saudi itu bisa beli pakai dolar ya. Di Yordan dinar dan dolar. Ya, kita mau beli pakai dolar bisa, pakai dinar bisa. Dan itu list harganya ada 2 macam tuh. Kalau dinar sekian, kalau dolar sekian gitu. Ada beda-beda. Nah, ini kalau di negara itu ada 2 mata uang, maka ketika ingin menyewa atau memberikan upah kepada pekerja yang kita suruh kerja, itu harus jelas. Ya. Kamu saya sewa tenaga kamu untuk merenovasi rumah saya dengan bayar selama sebulan dengan bayaran 10 juta. Tunggu dulu nih, 10 juta apa nih? Di sini dipakai real sama rupiah atau dolar. Yang mana nih? Pastiin. Ya, tak minta sebut ya, nak. Ya. Karena kan nilai mata uang beda-beda. Ya, 1 dolar itu 15 ribuan. 1 real cuma 3.500 atau 4.000. Rupiah ya nggak ada nilainya. Rupiah kita nih kalau nggak di apa istilahnya denominasi. Nah, itu kalau kita nggak digituin kan rupiah kita malu dah kita di negara lain. Bener. Karena waktu di Yaman aja kan, di Yaman kan negaranya berkembangnya lebih berkembang kita, bangunan bagusan kita. Itu nggak kenal rupiah di ibu kota Yaman tuh. Di Sorofa tuh money changer.
Saya bawa duit 1 juta waktu itu, 1 juta. Ya, lupa nuker dolar. Akhirnya datang ke sana. Ke Sorova tuh, community changer. Aku ngomong bahasa Inggris. I want to change my money, bilang gitu. What do you have? Rupiah. Hah? What is rupiah? Dia bilang gitu. What is rupiah? Hah? Rupiah. No. It's not rupiah. Rupiah is from Hindi. It's from Indonesia. Dia bilang gitu. Apa itu rupiah? Dia bahkan nanya. Nah, abang nggak mau ambil Iya. kudanya. Minta tolong abang. Ya, minta tolong abang. Ya. Dibilang, apa itu rupiah? Ini mata uang Indonesia, saya bilang gitu. Berapa emang? Dia nanya nggak tahu harganya. Berapa itu? $1 berapa? $1. Waktu itu 10.000 kan? $1 equal to 10,000 rupiah. Hah? Banyak banget. Murah banget ya. Duit digituin kita. Ya Allah, dalam hati. Ya. Kata dia, ya udah nggak apa-apa. Bilang, bang, abang, tolong bang. Ya. Itu Ade minta permen. Ya. Akhirnya dia bilang begini nih. Saking mungkin gak enak sama aneh. Aneh bilang, mau nggak nuker nih? Dia bilang gitu. Aneh nggak punya real nih, dia bilang gitu kan. Ya udah, buat koleksi dah, gitu, buat koleksi. Kurang ajar banget loh, buat koleksi. Gak apa-apa. Berapa Aneh ngikut ente aja? Dia bilang gitu. Berapa di sana? $1 berapa? Itu mau pegang dolar apa real gitu. Aduh, saya bilang banyak banget ya Indonesia dah. Ya, itu makanya harus dikurangin tuh nolnya tuh, malu kita. Ya, $1 kita 15.000. Ya, kalau dikurangin 0,3 aja, $1 150 masih mendingan dah, ya nggak terlalu parah-parah banget. Ini 15.000, ya Allah, ya. Nah, aduh ya Allah ya Rabb. Nih, sayang. Ya. Jadi kalau ada 2 mata uang di satu negara, maka harus ditentuin. Ini pakai mata uang apa nih? Gitu ya. Ini yang kedua. Tapi ini kalau fi zimmah ya. Kalau ijarahnya itu minta mengerjakan sesuatu dalam tanggungan dia, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kaunuha halatan musallama fil majlis. Adanya ujrah tersebut kontan diserahkan di majlis, ya, kontan diserahkan di majlis. Ini sama idza kanat fi zimmah. Ini apabila ijarahnya itu ijarah fi zimmah, menyuruh orang mengerjakan sesuatu. Kenapa? Lianna ijaratuz zimmah salamun fil manafi'. Karena ijaratuz zimmah itu sama seperti akad salam. Ya, akad salam itu kita menyuruh orang beli sesuatu, ya, lalu duitnya kasih duluan. Ya, tapi kita bukan nyuruh dia beli, kita beli sama dia. Misalnya Bang Agus nih, Bang Agus, ente kan biasa jual beli handphone. Iya, ente ada stok nggak handphone Xiaomi 10 Pro? Aduh, nggak ada. Ya, lagi kosong nih, anda belum beli nih. Ya udah, anda beli sama ente dah. Pokoknya gimana caranya anda percaya sama ente. Ya, Xiaomi warna ini, RAM-nya sekian, ya, memorinya sekian, segala macam itu. Ya, berapa tuh? Bagus, sudah tahu nih. Oh, 10 Pro 4 juta, 4 juta dah. Anda bilang 4 juta, 4,2 dah, biar banyak untung nih. Ya udah, Anda cariin saat Anda beli sesuai dengan spek yang Anda minta 4,2. Anda kasih duit. Ini udah beli nih. Bukan nyuruh dia beliin, bukan. Kita beli sama dia. Nah, ini namanya akad salam. Nah, kalau akad salam, duitnya harus diserahkan di majlis akad. Nggak boleh, ini handphone dulu, ntar baru Anda kasih duit, nggak bisa tuh. Itu namanya ente bukan salam, namanya beli. Kalau ada barangnya beli. Ini barangnya belum ada. Tapi ente sudah menyebutkan speknya, sifat-sifatnya. Itu boleh, namanya akad salam. Nah, ijarah ujrah, ijarah fi dhimmah sama seperti itu. Ya, ente bilang, ana nyuruh ente jahitin baju ana, ya, dengan ukuran sekian, bayaran sekian. Nah, itu nama sama tuh. Kan bajunya belum jadi. Tapi kita udah mesen sama dia. Nah, ini kalau modelnya begini, maka dikatakan ujrohnya itu, upahnya harus diserahkan di majlis akad. Bayar dulu. Kalau kita kan kebanyakan gaya, ya, kayak kita laundry kan kita naruh dulu, ya, ntar habis itu baru bayar, gitu kan. Sebenarnya yang benar itu akad itu bayar dulu, ya. Karena kalau seandainya orang udah rapi, capek-capek, jahit segala macam, atau nyuci udah bersih, atau kagak dibayar, ya, walaupun sih, ya, paling ntar ujung-ujungnya baju kita diambil, gitu kan. Cuman nggak boleh juga ambil baju orang, jadi serba salah dia. Baju orang nggak boleh diambil, upah kagak dapet. Nah, makanya dalam fikih itu harus bayar dulu, ya, bayar di majlis akad. Ya, itu tapi katanya gini dikatakan, watum laku bisa dimiliki ujrah tersebut bil aqdi dengan sebab akad fil hal pada saat itu juga, lakin milkan mura'a, tapi dianggapnya milik yang masih diawasi. Artinya gini, kalau ente kerjanya bener, ya, kan anda menyuruh Septian, misalnya Septian, ente benerin mesin cuci anda, ya, berapa saya deal kita harga nih,
cepet Ustaz, oke, ini duitnya, cepet ya. Itu duit jadi milik ente ketika akad. Tapi pemilikan yang masih diawasin oleh OJK, oleh OJK, nggak pakai OJK, ya diawasi oleh syariat. Artinya gini, kalau ente benerin mesin cuci ana bisa nyala lagi, ambil tuh. Tapi kalau ente udah benerin, udah Ustaz, mana nggak nyala? Ya nggak mau tahu, pokoknya udah. Nah, itu balikin, boleh itu. Karena nggak sesuai perjanjian. Anak kan nyuruh ente benerin, tapi nggak bener ini. Berarti nggak bisa ente miliki. Walaupun sebenarnya awalnya udah milik ente. Cuma bukan milik yang istiqrar, udah menetap, bukan. Namanya milkan mura'a, pemilikan yang masih diawasi oleh syariat. Kalau benar hasil kerjanya, ente dapat tuh. Ya, walaupun udah terpegang. Tapi kalau ente nggak benar, balikin duitnya. Nggak benar kerjaannya. Paham kira-kira? Ya, itu. Tapi kenyataannya kita nih nggak tahu, mungkin di tempat lain ada yang nggak mensyaratkan kali ya. Soalnya kita rata-rata, ya itu kalau nyuruh seseorang bayarnya entar. Kayak misalnya tukang cukur, kan nyukur dulu ya kan, bisa aja dia nyukur tahu-tahu dia lagi lengah nyapu-nyapu terkabur ya kan. Belum bayar bisa, makanya bayar dulu ya, makanya lebih benar pakai syariat ya, pada kita Syafi'i itu bayar dulu supaya dia juga kerjanya benar, kan udah dibayar gitu ibaratnya ya. Cuma kadang ada orang gara-gara udah dibayar jadi nyepelein, ada juga sebab salah juga ya. Coba nanti kita lihat di kitab fikih lintas mazhab, ada nggak perbedaan pendapat dalam masalah ini ya, karena ada resiko juga kalau kita nyerahin duluan, kerjaannya belum pasti gitu kan ya, ada resiko juga. Baik, fa in tafarraqa qabla an yusallimaha, kalau seandainya dia berpisah antara yang menyewa sama yang disewa ya, jasanya tadi, sebelum menyerahkan ujrah, batalatil ujrah, maka ujrahnya batal. Ya, batal ujrahnya tuh. Kasihan ya. Baik, kama qala sahibu Safatul Zuhad, wa syartu fi ijaratin fi dhimami taslimuha fi majlisin kasalami. Syarat dalam ijarah tanggungan seseorang itu menyerahkan ujrah di majlis sama seperti akad salam. Ini udah kita bahas kemarin. Wa amma ijaratul ain, adapun sewa benda. Sekarang kita bukan nyewa jasa, nyewa benda. Fa yajuzu an takuna halatan, maka boleh adanya ujrah itu kontan, boleh. Wa yajuzu an takuna muajjalatan, boleh juga nyicil tempo, boleh juga. Wa yajuzu, dan boleh juga antakuna mutlaqatan, boleh juga ya adanya ujrah tersebut mutlaqah. Ya, mutlaqah itu enggak menyebutin kontan apa nyicil, enggak. Ya, makanya enggak tanpa embel-embel. Saya sewa ya dengan harga sekian. Sekiannya itu kapan? Sekarang apa ntar? Itu enggak nyebutin, pokoknya sekian doang. Itu boleh enggak? Boleh. Nah, kalau boleh, lakin tuhmalu ala ta'jil awil hulul. Tapi kalau seandainya nggak nyebutin waktunya, maka dihukumi ala ta'jil, harus segera bayar, artinya harus kontan. Contoh gini, ya. Contoh pertama, suratul ujrah al-hal. Suratul ujrah al-halah. Contoh sewa kontrak yang kontan. Orang ngomong begini, ajartuka hadhihi sayyarah bimuddati syahrin bi alfi riyalin tusallimuha li fil hal. Saya sewain kepada kamu mobil ini. Saya punya mobil nih. Ngomong sama Taufan, nih ente mau nyari mobil sewaan, Fan? Iya. Mobil satu aja dah saya sewa. Ya udah. Nih saya sewain mobil anak ke ente bimuddati syahrin, selama sebulan. Ya. Bi alfi riyalin, dengan harga, dengan apa ujrah ya, sewa, uang sewa 1.000 rial. Tusallimuha li, kamu serahkan uang itu 1.000 rial tadi untuk saya atau kepada saya fil hal, saat ini juga. Nah, itu berarti nyebutin waktunya, waktu penyerahan saat ini, itu harus nyerahin. Ya, itu boleh begitu. Contoh kedua, suratul ujrah al-muajjalah. Contoh upah yang dicicil, ya, ditempo. Ajartuka hadhihi sayyarah, saya sewakan kepada kamu mobil ini limuddati syahrin, selama dalam kurun waktu sebulan, bi alfi riyalin, dengan upah 1.000 rial, muajjalah, ditempo, ila Ramadan, sampai bulan Ramadan. Misalnya sekarang bulan Muharram, bayaran ntar Ramadan nggak apa-apa. Oh, mobil udah selesai dipakai masih belum bayar misalnya. Ya kalau dia mau nggak apa-apa, terserah yang punya rela, nggak apa-apa. Misalnya Taufan bilang, anak butuh mobil Ustaz, cuma anak bayar nggak ada sekarang, anak goal itu kira-kira dapat itu masih 3 bulan lagi, anak butuh mobil sebulan. Ya kan kita namanya sama temen ya, atau saudara, ya udah dah, itu gampang dah, 3 bulan ya, gitu. Nggak apa-apa tuh, boleh nggak? Boleh. Ya, walaupun tuh mobil udah selesai dipakai, udah dibalikin, nggak apa-apa, belum bayar nggak apa-apa. Tapi begitu jatuh tempo bayar, gitu ya, tergantung kesepakatan. Yang contoh ketiga, itlaq. Itlaq ini nggak nyebutin masa waktunya. Contohnya gimana? Suratul itlaq. Ajartuka hadhihi sayyarah.
saya sewakan kepada kamu mobil ini bimudati syahrin dalam kurun waktu 1 bulan bi alfi rialin dengan upah 1.000 real. Gak nyebutin kontan apa tempo. Nah ini boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nyebutnya begini, nggak nyebutin waktu, maka harus bayar saat itu juga. Ya. Jadi kalau nggak nyebutin masa waktu, maka syariat mengatakan itu harus dibayar saat itu, harus kontan. Nggak boleh entar. Paham kira-kira? Ya. Kalau Ustaz, saya nggak bisa kontan, ya berarti nyebutin waktunya. Kalau ente nggak bisa kontan, ya sebulan, seminggu, itu sebutin. Ya. Anda dulu sempat menyewakan mobil tuh, waktu Avanza, zaman pakai Avanza itu. Ya. Karena waktu itu bapak dia ngasih rezeki, pilihannya lu mau haji apa mau lu pegang duitnya gitu. Waktu baru nikah tuh sama bunda tuh, wah pengen sih haji udah pak, bini lu ya belum sih, tapi saya haji ntar dah, lagi belum perlu gitu ya, maksudnya belum haji belum punya duit gitu kan, yang lagi perlu nih kendaraan, nggak ada kendaraan mana-mana repot, naik taksi mulu, minjem malu ya kan. Nah akhirnya itu ada tuh DP mobil. Nah DP mobil bingung bulanannya dari mana, Ustadz dari mana sih, apalagi dulu belum terkenal viewersnya belum banyak ya Allah dari mana ini ya. Akhirnya diikutin ke rental saudara ya minta sama abang ya, rental saudara. Jadi kalau ada orang mau nyewa ya kenal doang tuh, dia mobil dia keluar, mobil anak gitu. Nah itu lumayan, tapi gara-gara itu akhirnya mobil anak sempat hilang digadai orang. Aduh ya Allah, itu benar rasain tuh ya, dicoba sama Allah. Yang nyewa bukan orang lain, masih saudara ya kan. Masya Allah. Akhirnya 4 bulan itu baru balik, 4 bulan ya. Nah ini waktu itu sistem sewanya anak pakai sistem sewa yang muajjalah ya. Jadi dia seminggu sekali bayar, dia pakai dulu nih, terus pakai seminggu saya transfer ya, saya selat ya gitu. Minggu pertama oke, minggu kedua oke, minggu ketiga kok mulai seret-seret ini, susah banget gak bayar gitu kan. Akhirnya saya telepon, udah kalau emang nggak mampu bayar balikin aja dulu dah, ntar yang seminggu ini belakangan dah bayarnya gitu, ngutang aja. Oh iya dibayar terus akhirnya lost kontak ya, udah hilang dah. Waduh puyeng kepala nih, aduh cicilan jalan terus, mobil kagak ada. Puyeng kepala, aduh sebulan ngaji libur mulu, itu ingat gak dulu itu Ustaz ngaji enggak libur nyari mobil jar sono jar sini, waduh sampai ke Tejo, sampai kemana-mana, bawa marinir, bawa polisi, bawa duit habis, waktu habis, wah akan dilewati nih. Udah sebulan capek, udah ya Allah terserah aja dah, mati dah, terserah aja dah, mau balik enggak. Udah Habib Umar dah tuh, mentok Habib Umar dah. Ya, nanya Habib Umar, Beb, mobil hilang. Ya, udah berapa lama ya? Sebulan dah, Beb. Ya, doain Beb biar balik. Ya. Kayaknya nggak ada punya nggak habis. Ntar beli. Nanti beli sayang ya. Mau. Iya. Ntar beli sayang ya. Ya. Nah ya, jadi itu tuh ya kata Habib Umar, ya gitu jawabannya. Ini mobil nanti balik Fit. Anda lihat mobil nanti bakal balik. Asal syaratnya satu, belinya pakai duit halal, dia ngomong gitu. Kalau beli pakai duit halal, mobil nanti balik. Halal nggak? Halal insyaallah. Ya udah balik. Kapan Bib? Nggak tahu. Mungkin balik mobil. Itu. Ternyata 4 bulan baru balik tuh. Masya Allah ya. Nah itu pengalaman tuh ya. Jadi kenapa? Dibalikin akhirnya. Jadi ternyata tuh mobil itu digadai. Jadi kayak sindikat gitu. Yang saudara anak ini bagian nyari mobilnya, ada timnya untuk nyari lawannya. Gitu ya. Digadai sama dia. Dengan harga waktu itu 50 juta. Itu. Tuh mobil tahu di mana? Di Cianjur mobil anak. Di Cianjur. Masya Allah ya. Akhirnya udah ketahuan, akhirnya diomongin sama keluarga sampai bapak turun tangan. Akhirnya dibawain ke sini ya, diminta maaf. Ya, itu ditebus tuh yang uang gadaiannya itu ditebus. Ya, udah akhirnya lihat anak pakai mobil kok udah gak enak dipakainya nih, kaki-kakinya nih. Ya, akhirnya kita putusin jual ganti R3 yang waktu itu putih tuh. Itu ceritanya gitu. Udah gak gue sewain lagi dah. Dari marah kita duit ininya cicilannya ngeri sewain itu. Ya. Itu aja kalau itu waktu itu belum pakai GPS tuh salahnya tuh. Ya. Tapi seandainya pun pakai GPS, kadang katanya bisa juga dimatiin kalau dia tahu, gitu kan? Ya. Dibongkar ya benar, ya. Itu. Ya ala kulli hal resiko lah. Tapi dari situ belajar. Pertama belajar
ya. Jangan terlalu percaya sama orang. Ya sewajarnya aja lah. Yang kedua, belajar sabar. Itu yang paling ujian berat tuh, sabar. Sabar buat kita dan sabar buat istri khususnya. Kita udah oke nih, istri nangis mulu. Pikiran gitu kan, udah deh tenang deh. Kamu kesian gini. Ya udah ntar. Ya bikin istri sabar tuh repot juga ternyata. Ya, terus tawakal. Percaya sama Allah. Itu yang pasrah sama Allah, itu yang berat itu. Tapi dari situ pelajaran berharga banget tuh, ya, berharga banget. Bersyukur anak tuh dikasih begitu tuh, ya. Jadi ada pelajaran penting buat diri anak. Bagaimana kita bisa tawakal sama Allah, sabar ketika kena musibah gitu ya. Ya, ala kulli hal, anak waktu itu sadarnya gini. Udahlah, ya dulu juga gak punya apa-apa, gitu pikiran. Cuma yang jadi pikiran itu yang berat di anak itu, mobilnya nggak ada, anak bayar terus, itu yang jadi pikiran. Kalau sekedar hilang doang nggak ada tanggungan mungkin nggak terlalu parah. Cuma ini udah hilang, gue bayar cicilan, itu yang jadi kita pikiran tuh, ya itu doang. Tapi subhanallah, pelajaran sangat berharga itu. Ya, nah ini masuk dalam bab ijarah tuh. Jadi sewa itu boleh muajjalah. Ya, kama qala sahibu Safatuz Zubat, sebagaimana dikatakan pengarang kitab Safatuz Zubat, tajuzu bil hululi wa ta'jili wa mutlaqul ajri ala ta'jili. Tajuzu bil hulul. Ya, dalam ijarah ain ya. Itu tajuzu boleh bil hululi dengan cara kontan, wa ta'jili dan juga dengan cara tempo boleh. Wa mutlaqul ajru, kalau ente itlakan itu upahnya, enggak sebutin waktunya, maka jatuhnya gimana? Ala ta'jili, maka jatuhnya itu harus dibayar kontan. Paham kira-kira? Nah, ini Zubat itu dia sistemnya modelnya kan nazom ya. Mungkin satu waktu ntar kita ngaji Zubat boleh juga, tapi kalau nggak dihafalin sih ya rugi juga sebenarnya. Enak kalau kita hafal nazom itu, enak bener dah. Ya, kalau hafal nazom itu sebutkan syarat sholat, ntar di Zubat pakai nazom, dia ada lagunya gitu, nadanya kan enak. Sama seperti kita ngapal Aqidatul Awam, kalau ente disuruh nyebutin misalnya sebutin nama istri Nabi yang jumlahnya 9 setelah Nabi wafat, itu nyebutin atau ribet. Tapi kalau kita hafal akidah kan, Aqidatul Awam, antis ini suatin wafatul Mustafa khuyyana fakhtar Nabi al-Muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Hindun wa Zainabun kadzal juga, kita enak ya nyebutinnya tuh, ya. Jadi fungsinya hafal nazam tuh itu memudahkan kita untuk menentukan khulaso atau ringkasan dalam sebuah masalah. Dulu ngapain Zubat? Lupa. Nggak pernah ditikror, ya. Bahkan dulu kita pernah setiap pengen ngaji kan kita baca Aqidatul Awam dulu tuh, ya. Bahkan dulu rencananya ngapalin itu, rencananya doang. Setoran 2 hari, ya 2 minggu udah, habis itu nggak setoran lagi. Ya. Sebenarnya bagus tuh hafalan itu, ya. Di Nurul Fatah masih dipakai tuh, dibaca Aqidatul Awam. Sebenarnya pentingnya kita baca tuh, ya. Karena akidah itu. Ya. Ini masalah ijarah. Kemudian al-farqu bain ijaratul ain wa zimmah. Perbedaan antara kontrak ain dengan kontrak zimmah. Ya, ijarah ain, ijarah benda, sewa benda sama sewa jasa. Bedanya apa bedanya? Yang pertama, kalau ijaratul ain, sewa benda, suratuha contohnya akadnya begini. Ajartuka hadhihi sayyarah bi mi'ati riyalin. Saya sewakan kepada kamu mobil ini dengan harga 100 rial. Nah, ini contohnya. Ya, contoh sifatnya. Kalau ijarah ijarah jasa, gimana contohnya? Alzamtu zimmataka. Cara ngomongnya gitu ya. Alzamtu zimmataka hamli ila Makkah bi mi'ati riyalin. Saya saya tugaskan kepada kamu dalam tanggungan kamu untuk membawa saya ke Mekah dengan ongkos 100 rial. Jadi misalnya Bang Komar ini tukang Grab, ya. Bang Komar, anak sewa ente, jasa ente untuk bawa anak ke Mekah dengan bayar 100 rial. Nah, ini namanya sewa jasa. Ya. Dan ini bentuknya banyak, ya. Tadi cuci mobil, cuci baju, jahit baju, nyukur rambut, itu namanya sewa jasa namanya. Nah, ini dua contoh ijarah yang berbeda. Ya, nah bedanya lagi, pertama sikotnya beda, ya, sikotnya beda. Yang kedua perbedaannya, la yajibu qabdul ujrah fil majlis. Kalau ijaratul ain, sewa benda, itu ujrahnya nggak wajib diserahkan, upahnya nggak wajib diserahkan di majlis akad. Jadi kita akad dulu misalnya nih, kan kita misalnya bilang saya sewa mobil ente Fit selama seminggu dengan harga 2 juta. Bayarnya nanti besok, itu boleh nggak? Boleh, nggak harus di majlis akad. Tapi kalau ijarah zimmah, ijarah jasa, nggak bisa. Yajibu qabdul ujrah fil majlis, harus di majlis. Artinya sebelum misah dari majlis harus sudah bayar.
Nah ya, tapi kalau kita lihat pemahaman ini berarti gini, walaupun dikerjain dulu kayak cukur, ya itu nggak masalah karena kita masih di majelis akad. Ya, setelah selesai cukur kita bayar, itu nggak masalah. Yang jadi permasalahan di madzhab kita, bagaimana kalau kita nyuruh seseorang misalnya nyuci baju laundry atau jahit baju, kan kita nggak bayar dulu, bayarnya kalau pas ngambil. Itu apakah dibolehkan di madzhab lain atau enggak? Gitu ya. Itu yang jadi tugas nanti ke depan pertanyaannya. Kemudian perbedaan lagi, tasihul hawala bi ujratiha. Kalau ijarah benda, sewa kontrak benda, itu boleh memindahkan sebagai pembayar utang. Ya, upah itu boleh diganti sebagai bayar utang. Misalnya gini, ya, Taufan punya utang sama saya. Taufan punya utang sama saya 1 juta. Ya, kemudian saya mau nyewa mobil sama Septian. Septian punya mobil. Nah, cuma saya nggak bisa bayar karena duit saya sama Taufan. Akhirnya saya bilang sama Septian, Ana mau nyewa mobil ente ya, 3 hari 1 juta. Boleh Ustaz? Ya, tapi Ana nggak punya uang cash. Taufan ngutang sama Ana, mau nggak ente? Bayarannya ente minta duit Ana sama Taufan. Kapan jatuh temponya? Besok ente minta sama Taufan. Kalau ente setuju, oke, nggak apa-apa. Boleh begitu. Ya, jadi ujrohnya itu sebagai pemindahan utang. Itu boleh. Jadi ntar si Septian nagih sama Taufan. Itu boleh. Sebenarnya nggak harus. Yang penting kita doang berdua nih. Kalau Taufan dia nggak harus bersetujuan. Kenapa? Mau nggak mau dia harus bayar. Besok kan udah jatuh tempo nih. Dia mau nggak mau harus bayar. Dia mau bayar ke anak ya atau ke ente terserah. Itu kan deal kita berdua. Cuma masalahnya ente harus hati-hati. Kenapa? Bisa jadi Taufan begitu jatuh tempo dia nggak punya duit. Ente rugi jadinya. Mobil Anda pakai, ya kan? Taufan nggak bisa bayar. Atau Taufan orangnya galak. Papan lu? Siapa? Enggak, saya disuruh hafid. Enggak, gua mau tahu. Kacau nih, ya. Ente pikir-pikir dulu. Atau misalnya caranya begini. Ya udah, Ana setuju aja. Cuma Ana mau ngomong sama orang langsung nih. Ente yang ngomong depan Ana. Video call bertiga misalnya. Fan, ya. Ana, ente kan besok tempo nih. Ana nyewa mobil sama Septian. Ini ngomong bertiga nih kan bisa sekarang video call gitu kan. Ente bayar ke Septian ya. Kalau Septian bilang, oh iya nggak masalah Ustaz. Yang penting kan saya bayar. Ya, ini gitu aja. Ya, sering Septian. Itu lebih aman begitu. Jangan sampai ente iya aja tahu ente nggak tahu orangnya bagaimana. Apa dia mau matil, orang yang suka nunda-nunda bayar utang. Pan, udah jatuh tempo ya, utang Safid suruh serahin ke saya. Iya besok. Ya, besok tapi iya besok lagi. Ya. Tahu-tahu galakan dia, orang kan gitu. Kadang yang utang lebih galak dari yang nagih, yang punya duit. Wah, kita udah nagih baik-baik dia marah-marah. Ya, karena kadang nggak bisa bayar. Ya, orang gitu biasanya orang kalau nggak bisa bayar. Kalau nggak ngumpet marah-marah. Kedua pihak misalnya dua orang aja Ustaz ganti utang misalnya dia punya utang misalnya kita sewa bayarnya dari bagian. Oh boleh. Kan itu punya utang sama Ana, ya udah sebagai bayarannya untuk bayar mobilan Ana pakai 3 hari, boleh nggak masalah. Ya, paham ya? Baik. Kemudian tapi kalau ijaratul zimmah kontrak jasa nggak bisa begitu. Ana minta sama Septian benerin mesin cuci. Saya berapa nih bayar 100.000 ya deh. Anak sewa ente benerin mesinnya 100.000. Ente minta duit sama Anca ya. Anca ngutang kemana? Nggak bisa gitu. Karena kalau fidzimah harus di majelis nyerahinnya. Di situ nggak boleh entar. Paham kira-kira? Ya. Ini bedanya. Yang keempat ini sebenarnya mirip-mirip nih. Yang keempat yasihul istibdal an ujratiha. Kalau ijaratul ain itu ujrohnya boleh diganti. Misalnya gini. Ya. Anak sewa mobil ente saya dengan 3 karung beras misalnya gitu ya. Oke, saya terima. Nah tiba-tiba Ana mikir, waduh beras Ana tinggal dikit nih. Sep, Ana ganti jagung aja ya 3 karung. Kalau Septian setuju boleh, nggak masalah tuh. Ganti ujroh boleh. Yang penting sepakat mau kalau nggak mau nggak boleh ya. Tapi kalau ijaratul zimmah nggak boleh begitu. Udah deal awalnya beras ya beras ya. Karena harus diserahkan di majelis akad. Jelas ya? Itu. Terus yang kelima, yasihul ibra fiha minal ujrah. Kalau ijaratul ain nyewa benda itu boleh ibra. Ibra itu membebaskan dari ujrah. Ya, misalnya saya bilang Septian, Ana sewa mobil ente selama 3 hari sejumlah 1 juta. Ya, oke. Ya. Terus Septian mikir, udah Ustaz ya, ini mobilnya. Duitnya mana? Sekarang Septian mikir gini. Enggak usah Ustaz dah.
Karena pikir-pikir antum ngajarin anak mulu, nggak usah bayar dah. Boleh nggak gitu? Boleh. Kalau dalam ijaratul ain boleh. Ya. Tapi kalau ijaratul zimmah nggak boleh. Padahal sebenarnya kan sama-sama ini ya. Dia mau juga gitu. Tapi ijaratul zimmah nggak boleh. Karena ini seperti akad salam. Akad salam harus ada muqabilnya. Serahin duit, gitu ya. Nah, caranya gimana Ustaz? Saya nggak mau nerima Ustaz. Ya ente terima aja dulu. Ntar ente hibahin lagi. Itu boleh caranya. Tapi kalau membatalkan, udah nggak usah bayar. Anak kerjain aja. Hah? Itu kalau dealnya pertama bayar, tiba-tiba dibilang nggak usah bayar, itu nggak boleh. Terima aja dulu, habis itu balikin lagi. Gitu. Paham ya? Baik. Kemudian syurutul manfaah, syarat manfaat. Nah sekarang kita kan mau nyewa mobil, manfaatnya apa? Ya. Mau nyewa rumah, manfaatnya apa? Harus ada kan? Kemarin di awal itu harus manfaat itu yang dibolehkan oleh syariat. Nah ini salah satu syarat tentang. Syarat manfaat itu khamsatun ada 5. Yang pertama kaunul manfaat. Adanya manfaat muqawwimah, bisa memiliki nilai harga. Manfaat yang kita dapat itu bisa bernilai, ya, bernilai, ada harganya. Ailaha qimah, memiliki harga, bihaitsu sekiranya yahsunu badlul mal fi muqabalatiha. Dianggap baik kita menyerahkan harta untuk mendapatkan manfaat tersebut. Bi khilafi ghairiha, beda kalau nggak ada manfaatnya. Contoh misalnya, katanya yang nggak ada manfaatnya gini. Kalau kita nyewa mobil kan manfaatnya ada, kita pakai, ya. Nyewa rumah kita tempatin, nyewa sound system kita pakai buat acara, boleh itu. Apa? Anaknya hilang. Iya. Anaknya. Kita cari sama kakak ya. Ya. Baik. Contohnya sewa yang nggak ada manfaatnya, istijarud dalal ala nahwi kalimatin la ta'aba fiha adatan. Menyewa dalal itu tukang ngomong. Ya, dalal itu orang yang pintar ngomong untuk menyebutkan menyampaikan satu kalimat yang nggak ada capeknya. Ngomong sedikit kan, ngomong sedikit nggak capek, ya. Umumnya ngomong segitu nggak capek. Walaupun dengan omongan dia bisa menaikkan harga barang. Kayak iklan, ya. Iklan itu kan artis kadang ngomongnya dikit doang. Apa yang dikit ya? Iklan yang paling dikit itu apa? Ya. Apa? Kalau endorse itu ya endorse sekarang endorse ya. Tapi endorse itu dia ada kerjanya, dia pakai, dia gaya-gaya, dia ngomong. Ini atau endorse makanan juga ya. Ya kan orang ngasih makanan, terus di shoot gitu sama dia. Hai guys, ini cobain dong, dicobain belum nih somai ya Soleh. Wah, rasanya luar biasa ini ya. Kacangnya pas, somai yang ada istri ada tuh punya temen ya, dagang begitu ngomongnya pinter banget. Jadi dia endorse mulu, dia endorse kue, dia endorse banyak, ya ngomongnya pinter banget. Dek, kamu bisa nggak gitu? Saya bilang latihan gitu. Sampai saya ledekin tuh di mobil, kan waktu itu lagi dari puncak tuh. Coba kamu jualan somai gimana dia? Coba latihan gitu. Ya udah cobain belum nih? Nah, misalnya ayam bebek tofan, oh rasanya masya Allah seperti angin ribut gitu. Sambalnya mantap, dagingnya empuk, pokoknya ngomong gitu tuh. Nah itu namanya dalal. Orang yang mengiklankan ya, menunjukkan supaya orang beli benda tersebut. Ini katanya kalau nggak ada capeknya itu nggak berhak dapat uang sewa gitu ya. Walaupun gara-gara dia barang jadi naik harganya gitu. Ya. Tapi itu kalau ada ini itu udah baikan sayangnya. Kalau minum cucu Ya. udah satu uang. Satu doang beli lagi ya. Aduh. Fa'id da'iba. Tapi kalau saatnya katanya kalau capek, bikasrati taradidin, karena sering ngulang-ngulang, ayo pak di sini bagus pak, terus-terusan doang ngomongnya. Kalau cuma sekali doang, ayo pak beli barang ini dijamin ori, gitu doang. Itu kan nggak capek. Itu kalau dalam segi syariat nggak berhak dapat ujroh, itu nggak capek. Cuma kan kalau iklan mahal tuh, ya apalagi artis terkenal, ya. Ayo kata siapa, Andin, gitu kan. Belanja di Shopee yuk, gitu. Cuma gitu doang. Ya Allah, bayaran mahal itu, jutaan itu, ya. Nah, jadi ala kulli hal, kalau seandainya ada capeknya di situ, tapi kan capek Ustaz, dia harus make up dulu, kan kalau artis kan gitu ya. Waktunya kadang tag-nya itu nggak cuma sekali, berkali-kali. Nah, itu berarti ada capeknya, berarti berhak menerima ujroh. Ya, begitupun orang dalal tadi, kalau dia capek karena ngulang-ngulang kalimat, au kalamin atau apa? Bikas setelah ditarudin karena bolak-balik, nawarin ke orang bolak-balik, ayo pak sini pak, sebelah sana sini. Nah, itu capek tuh kan, ngomong terus ya. Falahu ujratu mislin, maka dia berhak mendapat ujroh misil, ujroh yang sepadan.
Kira-kira orang kalau dibayar begitu, nah yang namanya sepadan itu tergantung kondisi orang ya. Jangan disamain artis terkenal sama artis misalnya Instagram. Artis Instagram ya taruhlah misalnya sekali endorse misalnya dapat baju atau dapat duit 1 juta. Cuma kalau artis sudah level nasional kayak Raffi Ahmad itu nggak mungkin 1 juta, nggak mungkin baju doang, dia bisa bayar ya, ada manajemennya kan. Nah, itu namanya ujratul mithl, upah yang sepadan ya. Kayak misalnya kita ngundang kiai, itu kan ya walaupun sebetulnya bukan ujratul mithl, bisyarah ya. Tapi kan kita juga memperhatikan unsur itu. Oh ini ustadz levelnya masih di kampung doang, dia maksudnya ya gope udah cukup lah misalnya gitu. Cuma kalau udah level, oh ini kiai besar, oh udah dakwah kemana-mana ya, saya gope nggak tentu saja ya minimal 2 juta, 3 juta misalnya gitu. Itu namanya ujratul mithl. Ya, walaupun untuk kiai nggak disebut ujratul mithl nggak, ya. Cuma kita ngundang kan pakai pertimbangan dalam hal itu, ya. Ya ngundang Bang Komar Maulid itu kita mikir dulu Bang Komar kira-kira berkatnya kayak gimana ini, ya karena dia kan sesepuh kita ini, ya. Jadi ujratul mithl. Jadi yang lain cuma dapat sembako, dia sembako plus nasi, gitu ya, tambahin gitu, ya. Itu harus diperhatikan. Kayak misalnya mahar misil ada juga dalam pernikahan. Mahar misil itu mahar yang sepadan. Sepadan itu gimana ya, kita lihat kondisi keluarga perempuan itu ya, lihatnya ke jalur bapak bukan ke jalur ibu, karena nasab orang ke bapak. Artinya gini, ini perempuan ini punya saudara nggak, punya kakak adik nggak yang udah nikah? Oh, ada kakaknya waktu nikah berapa bu maharnya gitu ya, padahal dia nggak minta mahar, cuma kita harus ngasih ujratul mithl ya. Oh kakaknya dulu maharnya mobil ini apa Ferrari, mahal ya, nanti berarti kayak gitu ya. Kalau nggak cocok jangan, nggak kuat namanya. Itu mahar mithl ada begitu ya. Baik. Dan juga beda tuh antara perawan sama janda, beda ya, maharnya perawan lebih mahal dibanding janda. Tapi Ustadz, oh ini janda cakep Ustadz, jadi mahal, bisa jadi ya, janda yang cakep sama perawan jelek, mahalan mana kira-kira? Ya janda cakep, apalagi janda kaya lagi, ya udah janda kaya cakep ya kan, ya jandanya masih kenceng lagi ya, misalnya kayak misalnya siapa ya, BCL misalnya kan cakep BCL tuh, masa idah udah habis ya, itu nggak ada yang maju tuh, anak ahbab aja nggak ada yang maju pak ya, nyamperin sono kek ya gimana ya. Itu janda begitu, ente dikasih janda begitu sama perawan kampung yang dekil, kira-kira milih mana ya, yang itu Ustaz terawat ya. Ya ini bisa jadi, kadang mahar janda bisa lebih mahal dibanding perawan. Lihat jandanya, Diki mau perawan sama janda, ya, itu ya. Udah. Baik, sampai sini paham ya. Kemudian jadi harus memiliki harga dari segi syariat, ya, pantas untuk dibayar. Kalau nggak pantas dibayar, ya, nggak berhak dapat ujroh, ya. Baik, kemudian kaunuha ma'lumah, manfaatnya itu diketahui. Fala yasihu istijaru ahadil abdain, nggak sah menyewa salah satu dari 2 orang budak. Saya sewain salah satu dari budak anak ini ya buat kerja sama ente selama seminggu. Yang mana? Ya salah satunya, nggak boleh begitu, harus jelas. Yang ini apa yang ini? Kalau kita badannya bodinya beda, Taufan sama Diki, ya mendingan Taufan, kuat, tenaganya keker, kuat. Diki ya namanya makan kadang ada kadang enggak. Jadi kalau lemas dia jadinya ya. Akhirnya kan saya bilang, "Ida saya minta Taufan," kata yang punya, "Jangan lah, Diki aja." Kan dari awal dia nggak ada, gitu kan? Itu ntar merugikan satu pihak. Nggak boleh, harus salah satu. Tapi mungkin orang pikir, Diki aja, kenapa? Ya biar kata dia agak lemas cuma rajin, ya gitu. Datang duluan, misalnya gitu. Nah itu apa-apa dipilih. Ya. Jadi harus maklumah, yang mana nih manfaat yang kita mau ambil. Yang ketiga, kaunuha maqduratat taslim. Manfaat itu bisa diserahkan, mampu untuk diserahkan. Fala tasihu ijaratu maghsub, maka nggak sah ijarah sewa barang yang lagi digosok orang. Saya punya motor diambil sama coba Askur ya. Askur gosok motor saya, mentang-mentang dekat sama saya, main ambil-ambil aja. Ya, padahal saya juga nggak ngizinin dibawa, tahu tempat kuncinya, tahu tempat kuncinya, diambil aja, tahu dibawa. Ya, Diki datang saat mau nyewa motor, ya dia boleh. Mana Ustaz motor? Terus Mas Askur minta aja, nggak boleh. Ya, dan Askur gosok lagi, beda kalau dia minjem. Kalau minjem kan, kor balikin ke rumah nih, nah itu bisa balikin. Cuma kalau ini kan gosoknya nggak bilang-bilang. Ya, kadang saya nggak tahu siapa yang make. Ya, jadi berarti motor itu nggak bisa saya serahkan untuk digunakan manfaatnya, berarti nggak sah, ya ijarahnya.
Paham kira-kira? Ya. Baik, yang keempat kaunuha waqi'atan lil mustajir. Ya, manfaatnya itu jatuh kepada orang yang menyewa, dinikmati oleh orang yang menyewa. Maksudnya gimana? Maksudnya al manfaat tersebut takunu akan ada libazilil ujra untuk orang yang bayar ongkos sewa. Wa huwal mustajir awil muqtari, yaitu orang yang menyewa. Jadi kalau misalnya nyewa sesuatu, manfaatnya kembali ke orang yang nyewa. Beda masalahnya al ibadah, kharaja bihi al ibadah. Dalam masalah ibadah, ente nggak sah nyewa orang. Allati la taqbalun niyabah, yang tidak menerima untuk digantikan. Seperti apakah sholat? Sholat bisa nggak digantiin orang? Nggak bisa. Anda nyewa Yani, ente Anda bayar 500.000 ya, sholat selama seminggu buat Anda ya, niatin buat Anda. Nggak bisa. Ibadah buat dia dan sholat nggak bisa digantikan. Ya, sholat nggak bisa digantikan. Baik, sampai sini jelas ya. Beda misalnya ibadah yang bisa digantikan seperti haji. Ya, dia orang tua saya udah stroke, tapi dia duitnya banyak, dia nggak bisa haji. Ya udah daftar, begitu waktunya haji datang, dia nggak bisa berangkat karena sakit lumpuh. Akhirnya anak sewa, ya ini yang udah pernah haji atau Anca yang udah pernah haji, Cak, nih nanti hajiin bapak dah, anak kasih 30 juta tuh, diberangkat dah. Gitu. Nah itu boleh nggak? Boleh, karena haji itu yakbalun niyabah, bisa digantikan. Tapi kalau sholat nggak bisa. Katanya sholat bisa dikodokan, boleh kalau udah meninggal. Nah, kalau udah meninggal boleh. Yang mengkodokkan misalnya orang tua kita meninggal dunia, ya, maka sebagian ulama mengatakan boleh dikodok. Yang mengkodok itu hanya ahli waris. Yang ahli warisnya siapa tuh? Istrinya, anaknya, ya, itu mengkodok. Atau sebagian ulama mengatakan boleh diganti dengan fidyah. Nah itu mah fidyah ini lemah, pendapat lemah. Ya, jadi yang kalau kita biasa tuh kalau tahlilan tuh kan ada penyerahan fidyah tuh. Nah itu yang pendapat mu'tamad hanya fidyah puasa, ya, karena dalilnya Quran. Nah kalau fidyah sholat ulama khilaf, yang mu'tamad itu enggak sah. Tapi ada yang pendapat mengatakan boleh, ya, dikiaskan dengan puasa, gitu ya. Nah, tapi kalau memang nggak punya duit, ya mendingan ahli warisnya mengkodokkan. Kira-kira bapak saya sakit berapa lama? Setahun. Selama setahun nggak sholat, enggak, ya, nggak kuat. Ya, akhirnya anaknya yang mengkodokkan, boleh, ya, atau istrinya mengkodokkan. Paham sampai sini? Ya. Kemudian kaunuha ghaira mutadamminatin istifa'ainin qasdan. Adanya manfaat tersebut ghaira mutadamminat, tidak mencakup istifa'ainin, memanfaatkan benda qasdan dengan sebagai tujuan utama. Adanya manfaat tersebut tidak mencakup mendapatkan manfaat benda sebagai tujuan utama. Maksudnya gimana? Gini maksudnya. Kaunul manfaat atharon. Manfaat itu bekasnya, efeknya, bukan bendanya. Contoh mobil, apa manfaatnya? Bekas mobil itu manfaat mobil apa? Dipakai. Baju dipakai. Sound system dinyalain. Ya, itu kan manfaat namanya itu. Bendanya nggak berkurang, dia aja. Ya. Cuma beda kalau seandainya bisa nyewa buku untuk dibaca, bukunya tetap aja. Kita cuma dapat manfaat baca. Rumah ditempatin, ya, seperti apa tuh? Istijaru thawb lil lubis, ya, menyewa baju untuk dipakai, kan orang kawinan tuh nyewa baju, ya. Kemudian wal kitab lil qiraah, kitab untuk dibaca. Wal bait li suknat, rumah untuk ditempatin. Bi khilafi istijarul bustan li thamarah. Beda halnya kalau ente nyewa kebun untuk makan buahnya. Oh, ente nyewa kebun, saya mau nyewa kebun ente ya. Buat apaan? Saya mau makan duriannya. Itu beli duren. Bukan nyewa kebun lah, saya nyewa kebunnya. Jadi saya seminggu di sini, ya, tinggal di kebun. Tapi selama di kebun saya makan durian, itu namanya beli durian. Kalau kita sewa rumah ada kebunnya, masuk ada pohonnya, boleh kita makan? Kalau nggak masuk dalam akad nggak boleh itu, karena kan kita nyewa rumahnya doang. Ya, nggak ada perjanjian kita kecuali gini, ya, tuan rumahnya bilang atau kita nanya, Pak, itu durian, ya, enak juga kayak itu. Kalau gua boleh kasih makan? Kan aja Bang Omar. Apa sih? Nah itu apa namanya? Itu namanya dihalalkan, dihibahkan. Cuma kalau nggak ada dalam akad nggak boleh. Kan ente nyewa rumah, bukan pohon duren. Pohon duren pun itu bukan nyewa, beli durennya. Jadi nggak boleh manfaatin duren di situ untuk dimakan kecuali dia ngizinin. Sama seperti orang ngutang, jaminannya motor, misalnya. Itu selama dia belum bayar nggak boleh kita pakai motornya. Ya, itu namanya riba tuh, riba manfaat tuh begitu, ya. Riba fadl namanya tuh, riba manfaat. Jadi duit ente balik, ente dapat manfaat pakai motor dia, nggak boleh. Jadi gimana? Kecuali misalnya, ya, orangnya ngomong sendiri, Fit, Anda ngutang 1 juta ya, jaminan apa? Nah, motor gua taruh sini dah, ya. Tapi ini ya tiap hari
panasin kek, nyala, pakai dah. Ya, daripada ntar mati repot lagi akinya soak. Pakai aja nggak apa kalau pakai. Nah, itu dia ngizinin namanya. Tapi kita nggak minta ya. Tapi kalau kita jadikan sebagai syarat, ya udah gue pinjemin, tapi motor gue pakai ya, nggak boleh begitu tuh. Ya. Atau misalnya ngutangin orang, dia nggak ada jaminan. Cuma kita bilang begini, cuma selama belum bayar, tiap malam lu ke rumah, ngapain pijitin gue setengah jam? Itu namanya riba itu, nggak boleh. Atau cuciin mobil gua tiap hari sampai lu lunas bisa bayar gitu. Nah itu namanya riba. Kan orang nyuci bayar ya, di tempat-tempat apa cuci aja 40.000 50.000 ya kan. Itu gratis, duit balik lagi ya kan. Berarti ada riba di situ, nggak boleh ya. Baik. Jadi kalau nyewa kebun untuk makan buahnya itu nggak sah ya. Itu bukan nyewa kebun, kecuali saya nyewa kebunnya buat apa? Mau camping. Nah itu boleh itu. Saya mau camping di sini nih sama teman-teman, sama jamaah, bikin acara kayak anak-anak Najib Nabi itu ya, ke Curug ya gitu kan ceritanya itu. Nyewa tempat buat camping boleh, itu nggak masalah. Karena memang tujuannya jelas, itu benar, dibenarkan menggunakan kebunnya. Awisyah atau nyewa kambing lil laban untuk diambil susunya, ini juga nggak boleh. Kita bilang misalnya, Madan, kak sampingnya deh itu susu banget itu. Iya Ustaz nih ya. Lagi habis ngelahirin ya. Ya udah anak sewa kambingnya. Ini buat apa? Kok kambing sewa? Anak mau ambil susunya. Itu nggak boleh. Yang nyewa kambing ngambil susu. Ya, nggak boleh tuh. Ya. Beda kalau misalnya kita gini. Kita nyewa seorang perempuan untuk nyusuin anak kita. Nah, itu emang akadnya untuk nyusuin dia. Nyusuin kita nggak boleh. Ya, itu beda akad. Akadnya bukan akad ijarah, akad nikah namanya. Ya kali ya kemarin berani gitu. Mana apa sih kayaknya gaya doang emang sih. Ya berani kagak. Iya. Nyewa doang. Ya. Jadi kalau nyewa perempuan untuk nyusuin anak kita itu nyewa jasa, susunya tabaan kata para ulama, ngikutin dari deal, dari akad tadi. Ya. Karena yang namanya nyewa atau minta jasa untuk nyusuin otomatis kan ada susunya. Jadi namanya tabaan, ngikutin nggak apa-apa. Memang intinya ngambil manfaat dari susunya. Di kita mungkin jarang ya yang begitu. Tapi di Arab itu, apalagi zaman jahiliyah itu begitu, adat mereka. Khususnya orang-orang bangsawan itu menyusukan anak mereka di perempuan-perempuan Arab yang tinggal di daerah Badui, daerah pedalaman yang bahasa Arabnya masih murni, masih Arab asli, ya, asli. Jadi nggak campur sama orang-orang bahasa-bahasa pasaran gitu enggak. Jadi supaya dari kecil belajar bahasa Arab yang fushah benar-benar. Tujuannya itu sebenarnya, ya. Dan juga bentuk gengsi. Ya, orang kaya nyusuin gitu. Dan sekarang mulai tren lagi. Artis-artis itu banyak yang sebagian mereka nggak mau nyusuin anak. Ya, jadi dipompa yang nggak mau netein gitu. Karena katanya payudaranya nanti turun. Benar gak sih kira-kira? Yang punya bini turun nggak? Ada lihat aja payudara bini ente udah turun nggak? Nggak turun luar biasa, nggak turun luar biasa ya. Beda ya bentuk payudara perempuan yang udah nyusuin anak sama yang nggak nyusuin. Walaupun dia udah lahiran tapi nggak nyusuin, dipompa misalnya atau dia pakai breast pump itu beda, tetap kencang. Cuma anak ikatan batin sama anak kurang. Karena justru ketika lagi nyusunya itu nempel badan dia sama badan ibunya, itu ada ikatan batin yang kuat. Cuma perempuan sekarang kan mikirinnya kan penampilan. Ntar tete gue turun nih jadi nggak seksi lagi. Ntar abang jadinya ngelirik cewek lain gitu kan, bisa jadi begitu. Ya, emang beda ya. Istri kita baru nikah sama sekarang beda nggak? Beda jujur. Jadi kalau ente tadi kata turun beda juga sekarang. Oh, yang lainnya beda, ya benar-benar ya. Yang lain beda ya. Nah, artinya kalau orang nikah nggak cuma dengan melihat fisiknya, ya nggak lama ya. Nggak usah nunggu sampai 50 tahun habis lahiran satu anak dua anak udah berubah ya. Kalau cinta kita karena tubuhnya, ya nggak lama pernikahan. Yang ada kita bosan cari lagi yang masih seger lagi ya. Cuma kalau nikahnya karena niat ibadah ya itu mah ya udahlah ya. Kita juga sama, kita juga dulu cakep ganteng, sekarang gendut puncit ya, hitam ya, beda-beda. Tapi kan ibadah bukan cuma lihat fisik. Makanya waktu itu kan kata Kiai bilang gitu, kalau mau nikah nyari perempuan dik ya, atau siapa yang belum nikah, udah nikah semua ya kecuali Dik ya.
kalau mau nikah atau Asul udah nikah? Oh belum. Cari istri yang jelek. Gitu. Kalau cakep ini nggak bakal awet. Cari istri yang jelek. Jeleknya awet. Awet jeleknya. Dari mulai nikah sampai tua jelek terus awet. Jadi kalau bini kita cakep, ya paling cakepnya bertahan 10 tahun 20 tahun habis itu ya kempot lagi gitu ya. Itu saran kiai begitu, cari yang jelek. Tapi nggak usah diikutin saran ya. Siapa yang mau bini jelek? Ya cari bini yang kira-kira serak di hati kita. Ya, nggak harus cakep kayak Katrina Kaif, nggak juga. Yang penting ya di hati kita nyaman aja gitu ya. Dan nggak perlu nanya banyak orang. Ya, nggak perlu nanya, istiqoroh aja udah. Ya, kalau nanya banyak orang nggak jadi mulu ntar. Karena penilaian orang cakep itu beda-beda. Anda bilang istilahnya cantik, belum tentu kata Bang Komar cantik. Ya, ente bilang Bang Komar bilang mau cakep bini saya, jauh bini gua. Karena beda-beda cara pandang orang cakep itu bagaimana, relatif orang. Tapi kalau jelek pasti. Kalau cakep relatif, jelek pasti. Kalau nangkep bini jelek, semua bilang jelek, udah pasti jelek. Dapat bini jelek banget dik. Yang ini yaudah nggak ada yang lain apa? Oh, berarti jelek beneran itu ya. Nggak pakai relatif itu jelek itu namanya. Tapi tetap aja orang jelek insya Allah ada jodohnya ya. Dan biasanya jodohnya jelek juga biasanya. Nggak juga sih, nggak juga. Ya. Bule itu kan ganteng tuh. Bule nyari bini yang jelek-jelek kayak mbak-mbak. Beneran dia orang cakep tinggi, bule putih cakep kaya. Bininya ya Allah kita lihat kayak pernah waktu lihat ketemu di mana di mall. Kirain pembantunya. Bininya, ya Allah, intinya bule, ya. Mungkin udah bosan sama yang cakep kali gitu orang, cakep, katanya gitu. Kalau cakep kan gampang diselingkuh orang, gampang selingkuh katanya gitu kalau bule itu. Mendingan jelek aja aman dari selingkuh, nggak ada yang mau bininya, ya, gitu jadi ya. Nah, begitu juga perempuan coba deh. Waktu itu viral bule mana tuh ya luar negeri perempuan nikah sama orang Indonesia, ya Allah, sama Diki cakapan Diki masih, ya? Percaya. Udah hitam ya orang anak pantai namanya buluk ibaratnya gitu mau gitu bininya cakep ya Allah ya jodoh kita nggak tahu ya jodoh nggak tahu tapi yang penting bukan fisik yang penting kan inner beauty-nya agamanya itu yang penting ya fadhfar bidzatid din taribat yadak kata Rasulullah maka cukuplah beruntunglah kalau kita lihat agamanya istri kita maka dah tenang dah hati kita kalau gitu daripada cakep ngelawan mulu cakep selingkuh, cakep, ya, keluar rumah mulu nggak bilang, cakep, ngina kita mulu, ya, ngerendahin kita mulu, mentang-mentang duitnya banyak kan dia, lu datang ke sini modal kolor doang sama isinya lu, semua dari gua nih, dia laki dikit mau bilang apa coba, ya, wah, mendingan nelpon mulu, nggak itu bentuk sayang lah ya, itu nelpon mulu, soalnya wah, kalau ini nelpon mulu bentuk sayang, ya, terus sayang cemburu. Ya, soalnya dia kemana-mana dari telepon ya. Iya. Diumbar aja. Diumbar. Pulang nggak pulang bodoh. Yang penting duit transfer. Ya. Karena kalau ngajar bunyi kita itu. Setiap ngajar bunyi. Bunda. Ya, dilihat tuh kita video call tuh lagi di majlis tuh nggak ke rumah janda kan. Majlis. Checklist. Oh iya benar di majlis. Ya, baik. Itu bukan ini itu sayang namanya. Baik, masail fil ijarah wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Ada pertanyaan silakan. Sesuai tema dua tema. Nah, ini ingat ya, ini kita bulan haram, bulan Muharram. Ini enggak ada bedanya sama Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Rajab. Ini 4 bulan yang mulia. Jadi usahakan perbanyak ibadah. Karena ibadah kita dilipat gandakan. Dan satu riwayat sampai 700 kali lipat, ada riwayat lain mengatakan sampai 1000 kali lipat. Jadi kita ngaji di malam ini sama dengan 1000 kali ngaji di bulan-bulan selain bulan haram. Tapi besok jangan bolos. Alasannya apa? Udah kan 1000 kali Ustaz. Biasanya udah ada poin sampai 1000. Ya, enggak itu enggak ngaruh ya. Ngaji-ngaji aja. Dan juga ingat kalau ada ibadah dilipat gandakan di satu waktu atau satu tempat berarti dosa juga dilipat gandakan. Jadi hati-hati jangan berbuat maksiat khususnya di bulan haram. Ya. Amalan paling baik di bulan haram khususnya Muharram puasa. Ya, puasa sunnah. Kata Rasulullah tidak ada puasa yang lebih afdal setelah Ramadan kecuali puasa di bulan Muharram. Jadi banyakin puasa. Ya, tadi puasa enggak? Alhamdulillah puasa ya. Jadi kemarin kita Senin puasa, Selasa puasa walaupun ada riwayat yang lemah ya, hadis yang menerangkan yang puasa di awal tahun sama akhir tahun ini dapat kafarah hapusan dosa sebanyak selama 50 tahun. Ya, puasa di awal tahun sama akhir tahun.
Ya, cuma ada yang mengatakannya hadis dhaif ya. Ala kulli hal. Intinya setiap bulan haram yang 4 bulan ini disunahkan puasa. Ya. Ya, jadi bahkan kita kalau di pondok dulu diajarin sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu puasa tuh. Kalau emang nggak kuat minimal nanti puasa Tasu'a tanggal 9, jatuhnya berarti hari Rebo, ya Rebo sama Kamis. Kalau bisa sama Jumat, ya. Tahun berapa? 18, 19, 20, 18, 19, ya, Rebo Kamis. Kalau bisa tambahin Jumat, ya Jumat ini kata para ulama untuk ihtiyatan, menjaga-jaga. Kalau orang salah ngitung awal bulannya, awal tahunnya, ya jadi biar kena udah pasti kena Rebo, Kamis, Jumat. Kalau bisa Sabtu. Karena ada hadis yang menerangkan orang yang puasa di bulan haram yang 4 bulan ini al-Khamis wal Jumat Sabat, maka dia dapat pahala seperti ibadah 300 tahun atau 500 tahun gitu. Nah, ini walaupun hadisnya lemah, cuma bisa diamalin. Sekalian aja gitu mendingan. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Udah gitu ya. Kalau rajin. Kalau malas ya minimal Tasu'a, Asyura. Rebo, Kamis. Malas ya Asyuranya. Dan Asyura itu karena hari Kamis bisa digabungin sama puasa Kamis. Puasa sunnah. Ustaz, kalau sekalian qadha gimana Ustaz? Nah, ini ulama khilaf. Kalau sekalian qadha ada 3 pendapat. Pendapat pertama bilang nggak boleh dan batal dua-duanya. Digabungin saya niat qadha puasa Ramadan plus puasa Asyura, ada yang bilang batal, dua-duanya nggak boleh. Pendapat kedua mengatakan boleh dan sah dua-duanya, dapat pahala 2, puasa qadha sama puasa sunnah. Pendapat ketiga yang lebih aman, ya sah kalau kita niat puasa wajib saja sah dan dapat pahala puasa sunnah, jadi dapat 2 pahalanya. Ini lebih aman yang ini nih. Ya daripada kita ikut dua-duanya akhirnya yang ikut pendapat yang pertama nggak sah. Mendingan kita niat qadha saja. Nah, karena qadhanya pas di hari Asyura dapat pahala hari Asyura. Gitu ya. Jadi yang mananya nanti mau pilih bolehlah. Yang penting ada dalilnya, ada pendapat para ulama. Itu. Jadi perbanyak puasa sunnah dan juga nanti di hari Asyura ada amalan-amalan khusus. Mungkin minggu depan kita bahas sedikit itu masalah amalan di hari Asyura. Apa saja ada yang kuat dalilnya, ada yang lemah. Ya. Kan ada istilahnya lebaran anak yatim. Sebenarnya benar nggak sih itu lebaran anak yatim? Ya, apa ada tuh dalilnya lebaran anak yatim atau apa aja kan disuruh mandi, disuruh pakai selak mata itu gimana sebenarnya? Insya Allah mungkin kalau saya nggak lupa di kajian kita berikutnya. Selain ngaji kitab fikihnya kita sambung sama itu biar di hari Asyuranya kita benar-benar paham apa yang perlu kita kerjakan, gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau bertanya? Ya sebulan ya, tinggal sebulan lagi nih bulan haram, Muharram doang. Nanti yang berikutnya misah bulan Rajab, gitu ya. Jadi so far udah bukan bulan haram lagi tuh. Nanti ketemu lagi Rajab. Nah itu. Tapi kalau nggak ada yang bertanya kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari. Oh iya saya lupa nyampein masalah itu tuh DP ya. Nanti deh minggu depan. Bagaimana kalau mau nyewa DP dulu, terus angus gimana hukumnya itu? Boleh nggak diambil tuh duit DP? Nah, insya Allah di minggu depan. Baik, kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pertama kita bisa paham, yang kedua kita bisa amalkan, kita terapkan dalam amaliyah ubudiyah kita, ya khususnya muamalah kita dalam masalah ijarah, sehingga semua aktivitas ibadah kita dan muamalah kita berdasarkan ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, ya dalam menghadiri majelis ilmu. Ini ahbab ini unik benar kan? Ahbab itu lagi banyak lagi dikit-dikit. Dan kalau misalnya mentoknya 15 orang yang ganti-ganti, ya ntar 15 dia datang dia enggak gitu, apa lucu ya, sip-sipan. Jadi emang ada sip-sipan gitu ya, apa mungkin di grup ashab itu ada deal begitu sip-sipan atau juga ya itu pada intinya yang penting istiqomah ya. Istiqomah kalau memang benar-benar uzur nggak bisa hadir ya ikutin lewat online. Kita ada online Facebook ya segala macam, itu ikut manfaatin benar-benar ya. Atau nggak sempat dari waktu yang sama ya besoknya dengerin supaya nggak ketinggalan pelajaran ya, biar tetap nyambung. Dan kita berharap kalau dengan cara kita istiqomah di majelis ilmu, kalau meninggal dunia itu kita berharap Allah matikan sebagai pencari ilmu yang matinya mati syahid. Bahkan tadi di grup hataman tuh ada video dari seorang kiai itu ya, fadilahnya orang yang mati lagi cari ilmu, Allah utus di kuburnya malaikat ya, ngajarin dia tuh sampai hari kiamat. Nanti begitu keluar dari hari kiamat dibangkitkan itu dibangkitkan sebagai alim allamah, sebagai orang alim dan masuk kelompok para ulama. Nah, itu harapan kita. Siapa tahu kita dapat fadilah seperti itu. Kalau kita sekarang di dunia bukan orang alim, orang biasa-biasa aja, tapi dengan berkahnya ilmu Allah masukkan kita nanti kelompok para ulama, ya, masuk surga
setelah para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا حساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في الباد وتناهي والحمد للإله في الباد وتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غير الله الكافي ربنا صدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berikanlah berkah duit banyak buat ngaji pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir أمام ضيا واسع الكرم يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا يلا برحمة عاجلة يلا بها يلا بها يلا برحمة واسعة يلا بها يلا بها يلا برحمة عامة يلا بها يلا بصلاح العاقبة يلا بها يلا بها يلا بغفران الذنوب يلا بها يلا
بها يا الله بستر العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بعودة سالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.